नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया है ना? ठीक है। मेरा नाम रूपा है। आज हम नया विषय के बारे में सीखेंगे बच्चों। इन्हें पहचानिए एक गतिविधियाँ के साथ साथ। फोटो में देखा है कुछ? फोटो में देखिए बच्चों, एक कौन है? पहला जो है ना, हाँ, हमारा बसवण्णा जी। और दूसरा है ना, अक्का महादेवी, शंकराचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य। जो आगे देखिए कनकदास जी, जो आगे ना तुलसीदास जी, और तीसरा जो है ना कबीरदास जी, है ना। ये सभी कवि है। भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रवर्तक संत कवि कबीरदास जी। जो देखिए बच्चों, ये फोटो में बसवण्णा जी, अक्का महादेवी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, कनकदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी। आज हम देखेंगे बच्चों कबीर के दोहे। 8वीं कक्षा, तीसरा भाषा हिंदी। आगे देखिए बच्चों, कबीरदास जी, कवि परिचय देखेंगे। कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रवर्तक संत कवि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 के लगभग हुआ था। उनका जन्म स्थान काशी बताया जाता है। नीरू नीमा नामक मुसलमान जुलाहे परिवार में उनका पालन पोषण हुआ। सहजता, निर्भीकता इनके काव्य के प्रमुख गुण है। इनकी वाणी में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी है। वे बड़े दार्शनिक कवि थे। कवि का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। इतना ही नहीं, वे बड़े संत कवि थे। उन्हें जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಜಿಯವರು ಇವರನ್ನು ವಾಣಿಯ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಜಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿದವರಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ವಾಣಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು, ದೋಹೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀರು ಮತ್ತು ನೀಮ ಇವರನ್ನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. कबीर की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है, जिनके 3 भाग है, साकी, कबद और रमैनी. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಜಿಯವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೀಜಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಜಿಯವರ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. दोहे मने क्या कहते हैं, इनका मतलब क्या है? जो देखिए, दोहा 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इनके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएँ और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएँ होती है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, 2 ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದರೆ 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ದೋಹೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವಲ್ವ, ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿಯವರು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಮನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ದಿನ ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಜಿಯವರ ದೋಹೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಐಸೆ ಬನಿ ಬೋಲಿಯೇ मन का आप खोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो. शब्दार्थ देखिए बच्चों. भानी, वाणी या वचन. आप अहंकार, गर्व. खोई मने गावना, छोड़ देना. औरन दूसरे लोगों को.
शीतल मने ठंडा। ऐसी बनी बोलिए मन का आप खोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। इसका मतलब है कबीरदास कहते हैं कि आप ऐसे वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए, आपकी बोल से दूसरों को शीतला मिले और अपना मन भी शीतल हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए, उसे सुनकर दूसरों के मन ही कटुआ दूर हो और वे भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए ಪ್ರೇರಿತ हो। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವರ 2 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಪ್ಪ? आप ऐसे वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए. ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಡೋ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. अपनी बोले सो दूसरे को शीतला मिले और अपना मन भी शीतल हो जाए. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಯಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांझ है, ताते हृदय आप. सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हरि सांझ है, ताते हृदय आप. शब्दार्थ देखिए बच्चों. सांझ सच या सत्य, तप तपस्या साधना, जाके जिसके, ताके माने उसके, हृदय हृदय या दिल, आप माने भगवान. भावार्थ देखिए बच्चों. जो सत्यवादी है अर्थात जो सच बोलता है, जिसका व्यवहार भी सही होता है, उसका चरित्र भी नेक होता है, भगवान भी ऐसे ही लोगों का अपनाता है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸತ್ಯವಾದಿ ಹೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೋ ಸತ್ಯ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ. ಸತ್ಯವಾದಿ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಿಸ್ಕಾ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿ ಸಹಿ ಹೋತಾ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಉಸ್ಕಾ ಚರಿತ್ರ ಬಿ ನೋಕ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಗವಾನ್ ಬಿ ಐಸೆ ಹಿ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಅಪನಾತಾ ಹೈ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಐಸೆ ಹಿ ಲೋಗೋಂ ಕೋ, ಇಂತಹ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. सत्य बोलने के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं, साधन नहीं. इसके विरोध में झूठ बोलने या झूठ व्यवहार के बढ़कर कोई पाप या बुरा कर्म नहीं है. जिसके दिल में सच्चाई होते हैं, जो हमेशा सच बोलता है, सही मार्ग पर चलना है, भगवान भी उसी के हृदय में निवास करते हैं. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸತ್ಯಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ದಾಸ್ ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಯಹ ಹೈ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಭಿ ಸತ್ಯವಾದಿ ಹಿ ಪ್ರಿಯ ಹೋತೆ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೋ ಆगे देखिए बच्चों. बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को चाय नहीं, फल लागे अति दूर. फोटो में देखा है शब्दार्थ. बड़ा लंबा और चौड़ा या ऊंचा, भया होना बनना, पंक्ति मने पति क्या राही. बड़ा भय तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को चाय नहीं, फल लगे अति दूर. जो बावर देखिए बच्चों. इंसान धन दौलत या पद अधिकार से चाहे जितना भी बड़ा बने, बड़ापन का सही निशाना तो उसका परोपकार ही होता है. इस भाव को कबीरदास ऐसे प्रस्तुत करते हैं. खजूर का पेड़ लंबा और ऊंचा होता है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಖರ್ಜೂರದ ಮರವನ್ನು
ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಉಸ್ಸೆ ರಾಹಗಿರೋಂಕೋ ಛಾಯಾ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಿ. ನೋಡಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಥಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲೋ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ ಅದು ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಸ್ಮೆ ಉಗನೆ ವಾಲ ಫಲ್ ಬಿ ಬಹುತ್ ಊಪರ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮಾನವನ ಕೈಗೆ ಎಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಐಸಿ ಹಿ ಇನ್ಸಾನ್ ಬಿ ಬಡಾ ಕಹಲಾನೆ ಸೇ ಬಡಾ ನಹಿ ಹೋತಾ. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಇನ್ಸಾನ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವ ಬಿ ಬಡಾ ಕಹಲಾನೆ ಸೇ ಬಡಾ ನಹಿ ಹೋತಾ. ನೋಡಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಾಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೂಸರೋ ಕೇಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿ ಹೋನೆ ಪರ್ ಹಿ ವಹ ಮಹಾನ್ ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೈಕಿ ಮಾನವಕೋ ಪರೋಪಕಾರಿ ಹೋನಾ ಚಾಹಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. जो आगे देखिए, दुख में सुमिरन सब करई सुख में करई ना खोई. जो सुख में सुमिरन करई तो दुख काये होय. शब्दार्थ देखिए बच्चे, सुमिरन स्मरण करना, काहे क्यों किस लिए, खोई माने कोई, होय होता है. दुख में सुमिरन सब करई सुख में करई ना खोई. जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो. इसका भाव अर्थ है, जो सुख प्राप्त करता है वह एक दिन दुखी भी भोगता है. उसी तरह जिसे आज दुख का अनुभव करना पड़ा है उसे भविष्य में सुख ज़रूरी मिलेगा. लेकिन हमें दोनों समय भगवान का स्मरण करना चाहिए. इसी विचार को कबीर ऐसे कहते हैं. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ 2 ಸಾಲಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೋ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕರ್ತಾಯೆ. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ವಾಹ ಏಕ್ ದಿನ ದುಃಖಿ ಬಿ ಭೋಗ್ತಾ ಹೇ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಸಿ ತರಹ ಜಿಸೆ ಆಜ್ ದುಃಖ ಕಾ ಅನುಭವ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ದುಃಖ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಉಸೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇ ಸುಖ ಜರೂರಿ ಮಿಲೇಗಾ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ವರ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹರ್ಷವನ್ನು ತರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಆಶಯ ಕೂಡ. ಉಸೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇ ಸುಖ ಜರೂರಿ ಮಿಲೇಗ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೇಕಿನ್ ಹಮೇ ದೋನೋ ಸಮಯ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಮರೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಖ ಬರಲಿ ದುಃಖ ಬರಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು, ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕಬೀರ್ ಐಸೆ ಕಹತೆ ಹೇ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ಜಿಯವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಃಖ ಮೇ सुमिरन सब करई सुख में करई ना खोई. जो सुख में सुमिरन करई तो दुख ಹೋಯ್. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख दोनों भगवान की है देना है.
ನೋಡಿ, ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದೋನೋ ಕೋ ಹಮ್ ಸಮಾನ್ ಮನೋಭಾವ ಸೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ತೋ ಹಮಾರ ಜೀವನ ಸುಗಮ ಹೋತಾ ಹೇ. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. प्रस्तुत इस दोहे द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे गुण स्वभाव से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है. वह सामाजिक जीवन के लिए मंगलकारी बनेगा. समाज की यही रीति है. बुराई से परस्पर स्नेह भाव बढ़ नहीं सकता. मन वचन और कर्म से पवित्र रहो. यही भगवान की भक्ति का ಸಚ್ಚಾ ರೂಪ ಹೇ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ದೋಹದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಇಸ್ ದೋಹೆ ಕೆ ದ್ವಾರ ಹಮೇ ಯಹ ಸೀಖ್ ಮಿಲ್ತಿ ಹೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, ಅಚ್ಚೇ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಸ್ವಭಾವ ಸೆ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೋ ಮಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋತಿ ಹೇ. ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ವಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಮಂಗಳಕಾರಿ ಬನೇಗ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುಣ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪರೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಹಿ ರೀತಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬುರಾಯಿ ಸೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ್ ಬಡ್ ನಹಿ ಸಕ್ತಾ. ನೋಡಿ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಸುಳ್ಳಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮನ್ ವಚನ್ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಸೇ ಪವಿತ್ರ ರಹೋ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ರಹೋ ಯಹ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಸಚ್ಚಾ ರೂಪ ಹೇ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾ ಸಚ್ಚಾ ರೂಪ ಹೇ. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಅಂದ್ರೇ ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ದೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರವರು? ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಜಿ ಅವರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? कबीर के दोहे को हम कहते हैं कबीर की रचनाएं बीजक नाम से ಸಂಕಲಿತ ಹೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ದೋಹೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನವ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಸತ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೋಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಬಚ್ಚು.